पंजाब खबरनामे तो सीधी गल, जिस गल दे विच ना कोई धर्म, ना कोई सियासत, ना किसी जात पात संबंधी गल्लां ने, वो लैके अज तुहाडे कोल कंवर हरबीर सिंह मैं हाज़र हाँ। नाल मेरे ने अज प्रोफैसर JPS सीबिया जो मौजूदा मैनेजमेंट कंसलटेंट ने अते साबका मुखी ने मैनेजमेंट विभाग दे, अते नाल एक समाजिक चिंतक सरदार हरजीत सिंह गरेवाल जी वो मौजूद ने। अज आपां इन्हां दे नाल विचार विमर्श करांगे जो मौजूदा घटना हुई है अपने देश दे विच। एक जो लड़की दे नाल बेपत्ती उहदी कीती गई, उस तो बाद उस दी मौत हुई और जो सियासी समीकरण वापरे ने समाज दे विच, उस प्रथाएं आपां गलबात करांगे। सब तो पहलों मैं मुखातिब होवांगा सरदार हरजीत सिंह जी नूं। सर हरजीत सिंह जी गरेवाल साहब, तुसीं दसो जो हाथरस बुलगरगी दे विच घटना हुई है, इस घटना नूं तुसीं किवें वेखदे हो? बहुत निंदण वाली घटना है। देश दे विच ये दूजी चर्चित घटना है और जो निर्भया कांड होया सी, मैं तो ये सोचदा कि उस तो भी ज़्यादा घिनौनी है। और चाहे इस नूं तुसीं दलित मुद्दे नाल जोड़ लीए जां एक गरीब परिवार नाल जोड़ लीए, ते दूजे पासे जिहड़े ने वो समाज का एक अमीर तबका सी जिन्हां ने एक अबला लड़की नाल एक गरीब लड़की नूं, मैं कहना कि इन्नी दरिंदगी नाल उहदा कतल किया, इन्नी दरिंदगी नाल उस नाल जिहड़ा पेश आए आ, और वह समाज के उपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो उस तो बाद जिहड़ियां घटनावां वापरियां ने वो होर भी शर्मसार ने। तो इस करके ये जिहड़ा हैगा इस दी जिन्नी निंदा कर लीए, जिन्ना इस नूं असीं मतलब कह दीए माड़ा कह दीए और समाज ते धब्बा कह दीए, इदों वड्डी होर गल। प्रोफैसर सीबिया जी, तुसी इस प्रति की अपना विचार पेश करोगे जो ये घटना हुई है, उस दे प्रति कोई विशेष नुक्ता तुसी पेश करना चाहो? ढींडसा जी, ये जिहड़ी घटना हुई है, इस घटना दे पिछे जे आपां समझण दी कोशिश करिए तां ये एक फेलीयर है। फेलीयर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलीयर नहीं है, ये फेलीयर साडे समाज का भी फेलीयर है। थोड़ा जिहा मैं एलैबोरेट करके दसदा कि जिहड़ा साडा नैतिक मापदंड है वो टोटली फेल हो चुकिया है। अज की तरीक दे विच चाहे वो माता पिता का संस्कार दे रहे हैं या वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, वो सारी की सारी रुक गई है मटीरियलिस्टिक गेन ते। जे किसी बच्चे नूं पढ़ाने आ तां उहनूं ये पढ़ा के कहने कि तू डॉक्टर या इंजीनियर बन, ये नहीं, उस तो इलावा कुछ बनना ही नहीं चाहते। और जदों एडमिशन हुंदी है उदों भी फिजिक्स कैमिस्ट्री मैथ ये 3 सबजैक्टां दे नंबर जोड़े जाते हैं। जिहड़ी मॉरल वैल्यू है या जिहड़े साडे मौलिक जिहड़े साडे नैतिक मापदंड है उहदे बारे कोई किते गलबात नहीं हुंदी, ना पढ़ाया जाता है, ना समझा जाता है, ना उहदी जरूरत महसूस की जाती है, ना ही बच्चों तो बच्चे महसूस करते हैं, तो ना ही उनके माता पिता तो ना टीचर। तो ये जिहड़ा मैं इहनूं समझदा कि ये साडे नैतिक मापदंड का फेलीयर है जे आपां इहनूं समाजिक तौर पर समझिए। तो जे असीं इहनूं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट नाल समझिए तो वो तो थोड़े सारे सामने ही है, उन्होंने मैं रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो फेलीयर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करके होया उत्थे, जो फेलीयर पुलिस करके होया, जो उत्थों की पोलीटिकल लीडरशिप करके होया, उहदे उत्ते बहुत कुछ किया जा चुका है। मैं उहदे बारे ज़्यादा गल करके डिस्कशन नहीं करना चाहता। मैं डिस्कशन फोकस करना चाहता कि भी ये रूट कॉज प्रॉब्लम से जाइए। जी 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 सीबिया साहब, गरेवाल साहब, सीबिया साहब ने एक बड़ी नवी चीज़ दे वाल इशारा किया है। नवी तो नहीं, खैर है तो पुरानी, पर विशेष नुकता उन्होंने उठाया इस गल ते कि एक तो पदार्थ वल नूं जांदे होए समाजिक कदरां कीमतां असीं पिछे लांभियां करतीआं जो असीं साडी पढ़ाई दे विच पहलों मौजूद सी, हुण उस नूं लांभियां करके शायद इस करके इस घटना का वापरना हुंदा। तुसीं इस बारे की कहने हो? बिल्कुल मैं सहमत हाँ इस गल नाल
ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣ, ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿਨਰਮਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਐਂਪਥੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ। ਤੀਜਾ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਕਰੇਜ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰੂਥਫੁਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜੋ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਿਲੀਜਨ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਰਲ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਦਈਏ, ਔਰ ਉਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਅਪ ਟੂ 10th ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੈਪਸੀ ਤੇ ਕੋਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਦਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਕ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਕ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਪਸੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਪਸੀ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਦਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਧਾਈਏ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਠੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਪਰਡ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੀਬੀਐਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜੜ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ,
ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਲੱਭੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਸਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ 15 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣੇ ਲਿਖਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਥਾਣੇ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਸਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚਿਤ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੂਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 10 ਡੇਜ਼ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵੱਲ, ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਵੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਬੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦਲਿਤ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਇੱਕ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਔਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਹੈਵਸ ਐਂਡ ਹੈਵਸ ਨਾਟ। ਹੈਵਸ ਨਾਟ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਿਚ ਐਂਡ ਪੂਅਰ। ਰਿਚ ਐਂਡ ਪੂਅਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਲਿਤ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਡਰ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥੱਪੜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਏ
ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬੰਦ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਾਤੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੀਵੀਐਸ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕਰੀਏ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਦਾ, ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਹੈਵਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਵਜ਼ ਨਾਟ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖਵਾਦ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੀ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਪੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਲਿਤ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਂਦਣ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸੀਬੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਤਬਕਾ, ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੂ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਰਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਹੈ। ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 100% ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਿਲਦੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਂਚ ਨਾ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਕੀ ਹਕੂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ, ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਫੈਲਣ। ਪਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਸਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੇਪ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹਲੇ ਇਸ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ CBA ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ IAS ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਦੀ ਬੈਸਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ IAS ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ IAS ਬਣੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਈਐਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੜ ਗਏ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਆਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਆਂ ਖਤਮ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਟ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੈਟ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਬਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਟੋਟਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੀਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਡੀਐਮ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਇੰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ, ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਆਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਨ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? CPS ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਫ UP ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ। ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ DM ਹੈ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਔਰ DM ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ SP ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ DM ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਆਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮਸਟ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਡਾ, all as they say, all the big long journeys start with a small step। तो ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸੀ ਸਭ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੰਤਰ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੇਖੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਰੋਮ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਟੂ ਕੰਸਟੇਬਲ ਲੈਵਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਢਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਸਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਔਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਵੱਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ, ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ JPS ਸੀਬੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਵੰਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।